Hello friends, welcome to lecture number 8 of unit number 2 PLSQL. Myself Nikul Jaiswal, lecturer in computer engineering, Sri KJ Polytechnic, Bharuch. So let's have a quick recap of our previous lecture. So in the previous lecture we have discussed the exception and exception handling. So basically exception is a runtime errors usually arises when the program is executed. તો ઘણી બધી રન ટાઈમ એરર હોય કે લેટ સપોઝ કે આપણે કોઈ ડિવિઝન ઓપરેશન પરફોર્મ કરતા હોય અને ડિવાઈડ બાય 0 ઓપરેશન પરફોર્મ કરીએ so that will be called as a runtime error. તો એવી એરર એ સિચ્યુએશન્સમાં સિસ્ટમ ઓટોમેટિકલી એરર જનરેટ કરતી હોય છે that is called as the exception. તો એ જે સિસ્ટમ ઓટોમેટિકલી એરર જનરેટ કરે છે એને આપણે યુઝર પણ હેન્ડલ કરી શકે by using the exception handling. So we have several types of exception handling. Basically there are three types of exception handling. First is named exception, second is numbered exception, and third is user defined exception. So name exception કોને કહેવાય તો we have Oracle has already 15 to 20 named exception. તો ઘણા બધા named exception છે કે by default runtime error માટે let's suppose કે 0 underscore divide, so it will give the error when we divide any number with the 0, then login denied, then invalid cursor, then duplicate value on index. તો એવા બધા named cursor already define કરેલા છે, so we can also use that named exceptions. After that we have numbered exception. So in the numbered exception Oracle has defined more than 20,000 numbered exceptions. So ઘણા બધી errors માટે numbered exceptions પણ Oracle define કરેલા છે, so that can be also used directly. And the last is user defined exceptions. તો named exception અને number exception ની સાથે user defined exceptions પણ છે. તો user can explicitly raise the exception as per the need. તો જ્યારે પણ યુઝર પ્રોગ્રામ કોઈ એક્ઝિક્યુટ કરતા હોય અને આપણને એવું લાગે કે આ જગ્યાએ આપણે કોઈ એક્સેપ્શન રેઝ કરવું છે તો that can be happen with the help of user defined exceptions. So basically exception આપણે યુઝ ક્યારે કરીએ છીએ તો જ્યારે કોઈ રન ટાઈમ એરર્સ જનરેટ આપણે કરવી હોય, રન ટાઈમ્સ એનોમલીઝને એલિમિનેટ કરવી હોય કાં તો એને યુઝર થ્રુ હેન્ડલ કરવી હોય તો એ કેસમાં આપણે એક્સેપ્શન હેન્ડલિંગ યુઝ કરીએ છીએ. તો આપણે બીજું પણ એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે જ્યારે એક એકાઉન્ટમાંથી બીજે આપણે મની વિથડ્રો કરતા હોય અને જ્યારે બેલેન્સ કરતાં વધારે અમાઉન્ટ આપણે વિથડ્રો કરવાનો ટ્રાય કરીએ તો એ ટાઈમે પણ પ્રોગ્રામર છે એ યુઝર ડિફાઇન એક્સેપ્શન્સ પ્રોગ્રામમાં મૂકી શકે. તો એના થ્રુ આપણે એવું એક્સેપ્શન રેઝ કરી શકીએ કે ભાઈ બેલેન્સ જે તમે વિથડ્રોઅલ અમાઉન્ટ છે that is greater than your balance. Clear? Now in today's lecture we will discuss most important topic of our PLSQL, that is procedures and functions. તો યુઝર ડિફાઇન ફંક્શન તમે સી લેંગ્વેજમાં ઓલરેડી ભણેલા છો, એવી જ રીતે જેવી રીતે સી લેંગ્વેજમાં યુઝર ડિફાઇન ફંક્શન્સ છે એવી જ રીતે ઓરેકલમાં પણ પ્રોસિજર્સ એન્ડ ફંક્શન્સ છે. So today we will start with the introduction to procedure and functions. After that we will discuss the advantages and structure of the procedures and functions. We will also discuss what is the difference between procedure and function. તો પ્રોસિજર અને ફંક્શનની most of the similarities છે પણ થોડા differences છે that we will also discuss in this lecture. After that we will see how to create and execute a procedure, and we will also see how to create and execute the function, and at the last we will discuss how to destroy the procedure and function. So let's start with the introduction to procedure and functions. So basically a procedure or function is a group or a set of SQL and PLSQL statement that perform a specific task. તો સી લેંગ્વેજમાં પણ આપણે યુઝર ડિફાઇન ફંક્શન જોયેલા. તો યુઝર ડિફાઇન ફંક્શનમાં આપણે જે કોઈ સ્પેસિફિક ટાસ્ક પરફોર્મ કરવાના હોય એના જે કોડ હોય એ આપણે યુઝર ડિફાઇન ફંક્શનમાં સી લેંગ્વેજમાં લખતા હતા. એવી જ રીતે એસક્યુએલમાં પણ પ્રોસિજર અને ફંક્શન એ શું છે તો એક ગ્રુપ છે એસક્યુએલ અને PLSQL સ્ટેટમેન્ટનું કે જે એક પર્ટિક્યુલર ટાસ્ક જ પરફોર્મ કરશે. ક્લિયર? તો એ આપણે એક્ઝામ્પલ જ્યારે જોઈશું ત્યારે આપણને વધારે આઈડિયા આવશે, પણ ધ બેઝિક ડેફિનેશન ઓફ પ્રોસિજર એન્ડ ફંક્શન ઇઝ ઇટ ઇઝ અ ગ્રુપ ઓફ સેટ ઓફ SQL એન્ડ PLSQL સ્ટેટમેન્ટ ધેટ પરફોર્મ્સ અ સ્પેસિફિક ટાસ્ક. તો દરેક ટાસ્ક માટે આપણે અલગ અલગ યુઝર ડિફાઇન ફંક્શન બનાવી શકીએ. તો એનાથી શું થાય કે જે પ્રોગ્રામની અન્ડરસ્ટેન્ડેબિલિટી છે ધેટ વિલ બી ઇન્ક્રીઝડ. સો પ્રોસિજર એન્ડ ફંક્શન ઇઝ નેમ્ડ PLSQL block of code, and this block can be compiled and successfully compiled block can be stored in Oracle database. હવે સી લેંગ્વેજમાં કેવું છે કે જ્યારે આપણે કોઈ યુઝર ડિફાઇન ફંક્શન લખ્યું હોય તો એને એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે આપણે પ્રોગ્રામ એક્ઝિક્યુટ કરવો પડે અને એને યુઝ કરવા માટે એવરી ટાઈમ આપણે પ્રોગ્રામ એક્ઝિક્યુટ કરવો પડે. પણ ઓરેકલમાં થોડુંક ડિફરન્ટ છે. ઓરેકલમાં જ્યારે એ બ્લોક કમ્પાઇલ થઈ જાય પછી એ જે કમ્પાઇલ બ્લોક છે એ
ઓરેકલ ડેટાબેઝમાં સ્ટોર થઈ જાય. તો એને વારંવાર આપણે એક્ઝિક્યુટ કરવાની જરૂર નથી. તો જ્યારે તમે ફંક્શન્સને એકવાર કમ્પાઇલ કરી દો તો દેટ ફંક્શન્સ ઓર પ્રોસિજર્સ જે કમ્પાઇલ્ડ બ્લોક છે that will be stored in the Oracle database. That's why it is also called as a stored procedure. So these procedures and functions are referred as stored procedures and functions. તો જે આપણે બ્લોક લખ્યો છે ફંક્શન્સ અને પ્રોસિજરનો એને જ્યારે આપણે કમ્પાઇલ કરીએ છીએ ત્યારે સક્સેસફુલી કમ્પાઇલ્ડ બ્લોક છે એ ઓરેકલ ડેટાબેઝમાં સ્ટોર થઈ જાય છે. દેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ ઓલ્સો કોલ્ડ એઝ અ સ્ટોર્ડ પ્રોસિજર એન્ડ ફંક્શન. સો પ્રોસિજર્સ એન્ડ ફંક્શન્સ કેન બી પાસ્ડ પેરામીટર્સ. જેવી રીતે આપણે સી લેંગ્વેજમાં યુઝર ડિફાઇન ફંક્શન બનાવતા હતા તો એમાં આપણે યુઝર ડિફાઇન ફંક્શનમાં વિથ પેરામીટર પણ ફંક્શન બનાવતા હતા અને વિધાઉટ પેરામીટર્સ પણ ફંક્શન બનાવતા હતા. તો એવી જ રીતે ઓરેકલમાં પણ આપણે વિથ પેરામીટર્સ આપણે ફંક્શન કે પ્રોસિજર બનાવી શકીએ અને જ્યારે આપણે ફંક્શન અને પ્રોસિજરને એક્ઝિક્યુટ કરીએ છીએ એટ ધેટ ટાઈમ વી વિલ પાસ ધી પેરામીટર્સ ટુ ધેટ ફંક્શન એન્ડ પ્રોસિજર. So by this the way their execution can be changed dynamically. તો જ્યારે આપણે પેરામીટર પાસ કરીએ તો based on the parameters the execution of the functions will be changed. So block of code for procedure and functions are compiled by Oracle. And if compilation is successful, these blocks are stored in Oracle database. જ્યારે આપણે કોઈ પણ પ્રોસિજર અને ફંક્શનનો બ્લોક લખીએ છીએ અને એને એક્ઝિક્યુટ કરીએ અને કમ્પાઇલ કરીએ તો એટ ધેટ કમ્પાઇલ્ડ બ્લોક વિલ બી સ્ટોર્ડ ઇન ટુ ધી database and can be invoked after later whenever required. અને જ્યારે પ્રોસિજર સ્ટોર થઈ જાય ડેટાબેઝમાં ત્યારે જ્યારે પણ આપણે જરૂરિયાત હોય ત્યારે એને આપણે ઇન્વોક કરી શકીએ. But if compilation encounters any error, an invalid procedure or function is created. જ્યારે કમ્પાઇલેશન એરર હોય ત્યારે એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે જ્યારે કમ્પાઇલેશન એરર સાથે જો કોઈ પ્રોસિજર કે ફંક્શન એક્ઝિક્યુટ થાય તો એ ઇનવેલિડ પ્રોસિજર કે ફંક્શન્સ વિલ બી ક્રિએટેડ. નાઉ નેક્સ્ટ ઇઝ પ્રોસિજર્સ વર્સિસ ફંક્શન. હવે આપણે જોઈએ કે પ્રોસિજર અને ફંક્શન વચ્ચે બેઝિક ડિફરન્સ શું છે આ ખાસ યાદ રાખવાનું છે અને એક્ઝામ ઓરિએન્ટેડ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. So function must return a value and a procedure can also return a value, but it is not mandatory for procedure to return a value. હવે user defined function માં તમે C લેંગ્વેજમાં ભણ્યા હશો કે જ્યારે આપણે user defined function લખીએ ત્યારે આપણે આગળ ડેટા ટાઈપ લખીએ છીએ તો રિટર્ન ડેટા ટાઈપ લખીએ છીએ. જો આપણે C લેંગ્વેજમાં ફંક્શનમાં જે રિટર્ન ડેટા ટાઈપમાં જો આપણે void લખ્યું હોય ધેટ મીન્સ કે ફંક્શન કોઈ વેલ્યુ રિટર્ન નથી કરતું. અને જ્યારે આપણે કોઈ ડેટા ટાઈપ લખીએ કે ઇન્ટીજર ફ્લોટ કેરેક્ટર એનો મતલબ કે એ જે ફંક્શન છે એ ડેટા ટાઈપની વેલ્યુ રિટર્ન કરવાનું છે. તો જેવી રીતે સી લેંગ્વેજમાં પણ ફંક્શન કોઈ વેલ્યુ રિટર્ન કરે છે એવી જ રીતે ઓરેકલમાં પણ વેલ્યુ રિટર્ન કરી શકે. તો હવે જ્યારે આપણે ફંક્શન લખીએ તો ફંક્શન મસ્ટ રિટર્ન અ વેલ્યુ. જ્યારે તમે ફંક્શન ઓરેકલમાં લખતા હોય તો ફંક્શને વેલ્યુ રિટર્ન કરવી જ પડે પણ પ્રોસિજર માટે એ કમ્પલસરી નથી. પ્રોસિજર કેન રિટર્ન અ વેલ્યુ ઓર કેન નોટ રિટર્ન અ વેલ્યુ. એટલે મેન્ડેટરી નથી, કમ્પલસરી નથી કે પ્રોસિજર માટે વેલ્યુ રિટર્ન કરવી જ પણ ફંક્શન માટે વેલ્યુ રિટર્ન કરવી જરૂરી છે. ત્યારે પણ આપણે ડિસાઇડ કરવાનું હોય કે આપણે ફંક્શન યુઝ કરીશું કે પ્રોસિજર યુઝ કરીશું તો આપણી પાસે બે પેરામીટર છે. જો આપણે એક જ વેલ્યુ રિટર્ન કરાવવાની હોય તો આપણે ફંક્શન જ લખવું પડે કારણ કે ફંક્શન ખાલી એક જ વેલ્યુ રિટર્ન કરી શકે. જો આપણે વેલ્યુ રિટર્ન ના કરાવવાની હોય તો આપણે પ્રોસિજર લખી શકીએ અને જો આપણે મલ્ટિપલ વેલ્યુઝ રિટર્ન કરાવવાની હોય એ કેસમાં પણ આપણે પ્રોસિજર જ લખવું પડે. So function can return only one value, a procedure can return multiple values. તો જ્યારે આપણે એક જ વેલ્યુ રિટર્ન કરાવવાની હોય અને રિટર્ન વેલ્યુ કરવી એ કમ્પલસરી હોય તો આપણે ફંક્શન યુઝ કરીશું. જો આપણે વેલ્યુ રિટર્ન કરવી કમ્પલસરી ના હોય તો આપણે પ્રોસિજર રિટર્ન કરીશું. પણ જો આપણે વેલ્યુ એક કરતાં વધારે વેલ્યુ રિટર્ન કરવાની હોય તો પછી આપણે ફંક્શન યુઝ ના કરી શકીએ, આપણે પ્રોસિજર જ યુઝ કરવું પડે. A function can be used with select statement as other inbuilt function, but a procedure cannot be used with select statement. એ જ્યારે આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈશું ત્યારે આપણને વધારે આઈડિયા આવશે કે આપણે કોઈ ફંક્શન બનાવીએ તો એને આપણે સિલેક્ટ સ્ટેટમેન્ટ સાથે સિલેક્ટ ક્વેરી સાથે ડાયરેક્ટલી યુઝ કરી શકીએ વિથ ધ ડ્યુઅલ ટેબલ. પણ પ્રોસિજર હોય એને આપણે એવું સિલેક્ટ સ્ટેટમેન્ટ સાથે યુઝ કરી શકીએ નહીં. And the last is a procedure can be directly executed from SQL prompt using exec command. Such type of execution is not possible for function. તો સિલેક્ટ ક્વેરીમાં આપણે જો કોઈ યુઝ કરવાનું હોય તો આપણે ફંક્શન યુઝ કરી શકીએ પણ જો આપણે ડાયરેક્ટલી એસક્યુએલ પ્રોમ્પ્ટમાંથી કોઈ એક્ઝિક્યુટ કરવું હોય તો આપણે પ્રોસિજર લખવું પડે. તો પ્રોસિજરને આપણે સિલેક્ટ સ્ટેટમેન્ટ સાથે યુઝ ના કરી શકીએ અને ફંક્શનને આપણે ડાયરેક્ટલી એસક્યુએલ પ્રોમ્પ્ટમાંથી એક્ઝિક્યુટ કરી શકીએ નહીં. સો this is the four basic difference between the procedure and function. Now the major advantages of the function and procedures are first is security. So procedures and function can be created for performing various and manipulation operation.
તો પ્રોસિજર ફંક્શન આપણે ક્યારે બનાવીએ છીએ કે કોઈ પણ ડેટા મેનિપ્યુલેશન ઓપરેશન પરફોર્મ કરવા હોય તેના માટે પર્ટિક્યુલર ટાસ્ક માટે આપણે પ્રોસિજર અને ફંક્શન બનાવીએ એન્ડ privileges can be granted to user to execute these procedures. એટલે સિક્યુરિટી કઈ રીતે પ્રોવાઈડ કરશે કે આપણે પર્ટિક્યુલર ટાસ્ક પરફોર્મ કરવા માટે એક પ્રોસિજર કાં તો ફંક્શન બનાવીશું અને યુઝરને એ પ્રોસિજર અને ફંક્શનનો ગ્રાન્ટ આપીશું ટુ એક્ઝિક્યુટ ધેટ પ્રોસિજર. તો એનાથી શું થશે કે સિક્યુરિટી વિલ બી ઇન્ક્રીઝ કે અનનેસેસરી યુઝર્સ અનનેસેસરી પ્રોસિજર્સ એન્ડ ફંક્શન્સ પરફોર્મ કરી શકે નહીં. તો એનાથી શું થાય કે આપણે આખા ટેબલને પ્રિવિલેજ ગ્રાન્ટ કમાન્ડ આપ્યા કરતા આપણે પર્ટિક્યુલર ફંક્શન કે પ્રોસિજરને ગ્રાન્ટ કમાન્ડ આપીશું તો યુઝર ટેબલનો એક્સેસ નહીં કરી શકે બટ પર્ટિક્યુલર ઓપરેશન પરફોર્મ કરી શકે. Then faster execution. As code of procedure and function is already compiled, no any need to compile it at runtime. ઓરેકલમાં ફંક્શન અને પ્રોસિજર કેવી રીતે કામ કરે કે જ્યારે પ્રોસિજર એક્ઝિક્યુટ થઈ જાય કમ્પાઇલ થઈ જાય તો કમ્પાઇલ સ્ટોર થઈ જાય છે, બરાબર છે. તો એકવાર કમ્પાઇલેશન કર્યા પછી એ સ્ટોર થઈ જાય પ્રોસિજર પછી એને ઘડી ઘડી કમ્પાઇલ કરવાની જરૂર નથી. સો ઇટ વિલ રિક્વાયર ધ લેસ ટાઈમ ફોર ધી એક્ઝિક્યુશન. નેક્સ્ટ ઇઝ શેરિંગ ઓફ કોડ. વન્સ કમ્પાઇલ્ડ કોડ ઇઝ લોડેડ ઇન મેમરી એની નંબર ઓફ યુઝર કેન યુઝ ઇટ. તો પ્રોસિજર બનાવી દીધા પછી જ્યારે આપણે એને કમ્પાઇલ કરીએ અને જે કમ્પાઇલ્ડ કોડ છે એ મેમરીમાં એકવાર સ્ટોર થઈ જાય ડેટાબેઝમાં સ્ટોર થઈ જાય પછી બધા જ યુઝર એ કમ્પાઇલ કોડ યુઝ કરી શકે. ક્લિયર? સો ધીસ રિક્વાયર્સ અલોકેટિંગ મેમરી ટુ સ્ટોર કોડ ઓનલી વન્સ. એટલે એક જ કમ્પાઇલેશન કોડ આપણે સ્ટોર કરવાની જરૂર પડે અને બધા જ યુઝરે યુઝ કરી શકે. સો ઇટ વિલ ઓલ્સો યુટિલાઇઝ ધી મેમરી. Productivity. Code written for procedure and functions can be shared and so this eliminate to develop redundant code by multiple programmers. So જે કોડ તમે કોઈ ફંક્શનાલિટી માટે લખ્યો હોય એ જ કોડ તમે શેર કરી શકો બીજા પ્રોગ્રામર સાથે અને એને જે સેમ ઓપરેશન્સના કોડ છે વારંવાર તમારે ડેવલપ કરવાની જરૂર નથી and it will increase the productivity. And last is integrity. So procedure or function need to be tested only once to verify it's working. એક જ વાર ચેક કરવાની જરૂર છે. After this Oracle is responsible to maintain its integrity. એટલે પ્રોસિજર અને ફંક્શન લખ્યા પછી એક જ વાર આપણે ટેસ્ટ કરવાની જરૂર છે. એના પછીની જે પણ રિસ્પોન્સિબિલિટી છે that will be maintained by the Oracle itself. So for example, if the table is altered or destroyed for which procedure or function is created, Oracle automatically makes this procedure or function invalid. એટલે કોઈ આપણે ટેબલ માટે ફંક્શન કે પ્રોસિજર બનાવ્યું હોય, બરાબર છે, અને એ ટેબલ અલ્ટર્ડ થઈ જાય કે એ ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય તો ઓટોમેટિકલી એના રિલેટેડ જે ફંક્શન્સ એન્ડ પ્રોસિજર્સ છે that will be automatically invalid. Now first of all we will discuss the structure of procedure. After that we will see the execution of the procedure and example જોઈશું પછી આપણે ફંક્શન વિશે વાત કરીએ. So this is the basic structure of procedure. તો પ્રોસિજર આપણે કઈ રીતે લખવાનું છે, પ્રોસિજર કા તો પ્રોસિજર આપણે કઈ રીતે એનું સ્ટ્રક્ચર છે અને કઈ રીતે એને આપણે એસક્યુએલ ફાઇલમાં લખવાનું છે આપણે જોઈએ. સો ફર્સ્ટ ઇઝ ક્રિએટ ઓર રિપ્લેસ પ્રોસિજર. અહીંયા લખ્યું છે ક્રિએટ ઓર રિપ્લેસ પ્રોસિજર. જો તમે રિપ્લેસ નહીં લખો ને તો એકવાર ક્રિએટ કર્યા પછી જો એક સક્સેસફુલી ક્રિએટ થઈ જાય અને ફરીથી સેમ નેમનું પ્રોસિજર તમારે બનાવવું હોય તો તમારે આગળનું જે બનાવેલું છે એને ડ્રોપ કરવું પડે. પણ જો તમે અહીંયા ઓર રિપ્લેસ લખી દેશો જો ઓલરેડી ક્રિએટેડ હશે તો એ રિપ્લેસ થઈ જશે. સો બેટર છે કે તમે ક્રિએટ ઓર રિપ્લેસ બંને યુઝ કરો અહીંયા. સો ક્રિએટ ઓર રિપ્લેસ પ્રોસિજર, અહીંયા આપણે પ્રોસિજરનું નામ આપવાનું છે પછી આપણે આર્ગ્યુમેન્ટ્સ આપવાની છે. હવે અહીં લખેલું છે ઇન આઉટ એન્ડ ઇન આઉટ અને અહીં પછી લખવાનું છે ડેટા ટાઈપ. એટલે આર્ગ્યુમેન્ટ ઇન એટલે ઇનપુટ લેવાનું છે, આઉટ એટલે રિટર્ન કરશે અને ઇન આઉટ એટલે ઇટ ઇઝ ધી કોમ્બિનેશન ઓફ ઇન આઉટ. જો તમે આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરતા હો પ્રોસિજરમાં તો આપણે ઇન લખવાનું છે, જો આપણે વેલ્યુ રિટર્ન કરતા હોઈએ તો આપણે આઉટ લખવાનું છે અને જો પાસ અને રિટર્ન બંને કરતા હોય સેમ વેલ્યુ તો આપણે ઇન આઉટ ડેટા લખવાનું છે અને અહીંયા આપણે ડેટા ટાઈપ મેન્શન કરીશું કે કઈ ડેટા ટાઈપને તમે ઇનપુટ લો છો અને કઈ ડેટા ટાઈપને તમે રિટર્ન કરો છો. સો આઉટ ફોર ધી રિટર્ન, ઇન ઇઝ ફોર ધી પેરામીટર પાસિંગ. પછી લખવાનું છે ઇઝ અને અહીંયા ડિક્લેરેશન સેક્શન છે. એના પછી આપણે જે PLSQL નો કોડ લખી છે એવી રીતે બિગિન, એક્સેપ્શન એન્ડ એન્ડ. એક્સેપ્શન બધાને ખબર છે કે ઓપ્શનલ છે, લખવું જો એક્સેપ્શન હોય તો લખી શકો, ના હોય તો કંઈ વાંધો નહીં. અને બિગિનમાં આપણે એક્ઝિક્યુટેબલ સ્ટેટમેન્ટ્સ જે પણ આપણે SQL PLSQL સ્ટેટમેન્ટ લખવાના છે એ. તો આ જે
પોર્શન છે દેટ ઇઝ સેમ એઝ ધી PLSQL બ્લોક, ખાલી આ જ ચેન્જ થાય અહીંયા ક્રિએટ ઓર રિપ્લેસ પ્રોસિજર. તો આપણે પ્રોસિજર ક્રિએટ કરીએ છીએ, દેટ્સ વાય વી વિલ રાઇટ ક્રિએટ ઓર રિપ્લેસ પ્રોસિજર. જે પણ આપણે આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરવાની છે, જે વેલ્યુ રિટર્ન કરવાની છે, દેટ વિલ બી મેન્શન્ડ હિયર ઇઝ. અને અહીંયા કોઈ પણ ડિક્લેરેશન સેક્શન, દેટ મીન્સ એક્સેપ્શન હોય કે વેરિયેબલ હોય એ આપણે અહીંયા ડિક્લેર કરીશું. એના પછી બિગિન, તો અહીંયા જે પણ આપણે એક્ઝિક્યુટેબલ સ્ટેટમેન્ટ છે દેટ વી વિલ રિટર્ન હિયર, exception we will return here. So this is the basic structure of procedure. હવે પહેલા આપણે જોઈ લઈએ કે આજે અહીંયા જેટલા પણ આપણે કીવર્ડ્સ લખ્યા છે એનો મીનિંગ શું છે. સો ફર્સ્ટ ઇઝ ક્રિએટ, સો ઇટ વિલ ક્રિએટ ધી સ્પેસિફાઈડ ઓબ્જેક્ટ હિયર અ પ્રોસિજર. તો ક્રિએટ થી આપણે પ્રોસિજર ક્રિએટ કરીશું. રિપ્લેસ, રીક્રિએટ ધી પ્રોસિજર ઇફ ઇટ ઇઝ ઓલરેડી એક્ઝિસ્ટ. જો તમે રિપ્લેસ નહીં લખો અને સેમ નામનું પ્રોસિજર ક્રિએટ કરવા જશો તો તમને એરર આવશે કે એવી એરર આવે કે આ નામનું પ્રોસિજર ઓલરેડી ક્રિએટેડ છે, સો વી નીડ ટુ ચેન્જ ધી નેમ. પણ જો આપણે રિપ્લેસ લખીએ તો શું થાય કે જો ઓલરેડી ક્રિએટેડ હોય તો ઇટ વિલ રીક્રિએટ ઇટ. in, so in will specify that value must be passed for this argument, એટલે આપણે પેરામીટર પાસ કરવા જ પડશે જો in લખેલું હોય તો. out લખેલું તો specify that a procedure returns a value, જે વેલ્યુ રિટર્ન કરે છે that will be put it into out. And in out, so this is the combination of in and out. Specify that a value must be passed for their argument while calling procedure, as well as a procedure returns a value for this argument in its calling environment. એટલે in અને out લખીએ, બંને લખીએ તો શું થાય કે જ્યારે આપણે પ્રોસિજર એક્ઝિક્યુટ કરે છે તો એ પેરામીટર પાસે આપણે વેલ્યુ પાસ પણ કરવાની છે અને જ્યારે પ્રોસિજર કમ્પ્લીટ થઈ જાય ત્યારે એ વેલ્યુ આપણે કોલિંગ એન્વાયરમેન્ટની રિટર્ન પણ કરવાની છે. ક્લિયર? નાઉ હાઉ ટુ એક્ઝિક્યુટ અ પ્રોસિજર. હવે પ્રોસિજર એક્ઝિક્યુટ કરવાના બે મેથડ્સ છે. ફર્સ્ટ ઇઝ કે તમે ડાયરેક્ટલી PLSQL બ્લોકમાં, એટલે આપણે SQL જે પ્રોગ્રામ લખીએ છીએ એ પ્રોગ્રામમાં તમે પ્રોસિજર નેમ અને પેરામીટર્સ પાસ કરી શકો. જો તમારે એમાંથી કોઈ PLSQL બ્લોકમાંથી તમારે એક્ઝિક્યુટ નથી કરવું અને ડાયરેક્ટ SQL પ્રોમ્પ્ટમાંથી કરવું છે તો તમે EC પ્રોસિજર નેમ પેરામીટર પાસ કરી શકો. ક્લિયર? નાઉ ધીસ ઇઝ ધી એક્ઝામ્પલ ઓફ ધી પ્રોસિજર. અહીંયા મેં એક પ્રોસિજર લખ્યું છે કે એ પ્રોસિજરનું કામ ખાલી બેલેન્સ પ્રિન્ટ કરવાનું છે. ક્લિયર? તો અહીંયા મેં લખ્યું છે ક્રિએટ પ્રોસિજર. અહીંયા તમે રિપ્લેસ પણ લખી શકો, ક્રિએટ ઓર રિપ્લેસ પ્રોસિજર. પ્રિન્ટ બેલ, આ મેં પ્રોસિજરનું નામ આપ્યું છે. હવે મારે અહીંયા વેલ્યુ ઇન કરવાની છે એટલે હું વેલ્યુ પાસ કરવાનો છું. તો વેલ્યુ કઈ પાસ કરવાનો છું? તો જે મારું ડિપોઝિટ ટેબલ છે એમાં જે એકાઉન્ટ નંબર કોલમ છે એની ડેટા ટાઈપ છે દેટ વી વિલ પાસ. બધાને ખબર હશે કે આ તો ડેટા ટાઈપ મેન્શન કરેલી છે. અને જે વેલ્યુ પાસ કરીશું દેટ વિલ બી સ્ટોર્ડ ઇન AN. આ મારો વેરિયેબલ છે. ક્લિયર? બરાબર છે? નાઉ ઇઝ, અહીંયા મેં ડિક્લેરેશન કર્યું છે કે જે બેલેન્સ હું લેવાનો છું મારે પ્રિન્ટ કરવા માટે એને સ્ટોર તો કરવું પડશે ને. તો મેં લીધું છે BAL, દેટ ઇઝ માય વેરિયેબલ નેમ. અમારી ડેટા ટાઈપ છે. તો ડેટા ટાઈપ કઈ હશે? તો ડિપોઝિટ ટેબલમાં જે અમાઉન્ટની ડેટા ટાઈપ છે દેટ વિલ બી ધી ડેટા ટાઈપ ઓફ BAL. ક્લિયર? બિગિન સેક્શન છે, અહીંયા મેં સિલેક્ટ કરી લખી છે સિલેક્ટ અમાઉન્ટ ઇન ટુ બેલ, એટલે જે અમાઉન્ટ છે જે મારે ફેચ કરવાની છે દેટ વિલ બી સ્ટોર્ડ ઇન ટુ BAL, જે મેં અહીંયા લીધેલું છે. ફ્રોમ ડિપોઝિટ વેર એકાઉન્ટ નંબર ઇઝ ઇક્વલ ટુ AN. હવે એકાઉન્ટ નંબર ઇઝ ઇક્વલ ટુ AN એટલે જ્યારે હું આ પ્રોસિજર કોલ કરીશ અને અહીંયા જે મેં એકાઉન્ટ નંબર આપેલું હશે, જે પાસ કરેલી હશે વેલ્યુ, એના પર મારે એની એકાઉન્ટ નંબરની અમાઉન્ટ છે દેટ વિલ બી સ્ટોર ઇન ટુ બેલ. અને એના મારે અહીંયા જસ્ટ પ્રિન્ટેડ અહીંયા પ્રિન્ટ કરેલું છે. તો આપણે જોઈએ મેં કઈ રીતે પહેલા તો પ્રોગ્રામ લખેલો છે. તો ધીસ ઇઝ ધી પ્રોસિજર ક્રિએટ. અહીંયા આપણે લખી દઈએ ઓર રિપ્લેસ. તો જો કદાચ ઓલરેડી ક્રિએટ કરેલું હોય તો એ રિપ્લેસ કરી દેશે. ક્લિયર? નાઉ ઇઝ બેલેન્સ ડિપોઝિટ, અને જે આપણો પ્રોગ્રામ છે એ આ આપણે પ્રોસિજર ક્રિએટ કર્યું. હવે આ તો પ્રોસિજર ક્રિએટ કર્યો. હવે આને એક્ઝિક્યુટ ક્યાંથી કરીશું? તો એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે મેં બીજો એક પ્રોગ્રામ લખેલો છે. જો સો બિગિન પ્રિન્ટ બેલ. હવે પ્રિન્ટ બેલ ક્યાં છે? તો પ્રોસિજર મેં ઓલરેડી ક્રિએટ કરેલો છે દેટ ઇઝ પ્રિન્ટ બેલ. અને અહીંયા મારે આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરવાની છે. તો મેં આર્ગ્યુમેન્ટમાં અકાઉન્ટ નંબર પાસ કર્યો છે 110 અને 101. ક્લિયર? તો પ્રોસિજરને એક્ઝિક્યુટ કર્યા પછી તમે જે પણ પ્રોગ્રામ એક્ઝિક્યુટ કરો અને એમાં જે પ્રોસિજરનું નામ હોય તો એ ઓટોમેટિકલી એક્ઝિક્યુટ થશે. ક્લિયર? આપણે જોઈએ એક્ઝિક્યુટ કરીને કે કેવી રીતે થાય છે. પહેલા તો આપણે સર્વર આઉટપુટ ઓન કરી દઈએ. સેટ સર્વર આઉટપુટ ઓન. ક્લિયર? અહીંથી આપણે પ્રોગ્રામનો પાથ કોપી કરી લઈએ.
પહેલા આપણે પ્રોગ્રામ જોઈ લઈએ. આપણા બે પ્રોગ્રામ છે. આ મારો એકચ્યુઅલ પ્રોસિજર છે અને આ મારો એકચ્યુઅલ પ્રોગ્રામ છે. ક્લિયર? તો સ્ટાર્ટ ડી અને પહેલા આપણે એક કામ કરીએ. ફર્સ્ટ આપણે આ પ્રોગ્રામ એક્ઝિક્યુટ કરવાનો ટ્રાય કરીએ. વન પ્રો પ્રિન્ટ પ્રોગ્રામ. સો print dot sql. Clear? So balance account is 110 is 600 and account 101 is 6050. હવે આ કેમ ડાયરેક્ટ એક્ઝિક્યુટ થાય છે કે આ જે પ્રોસિજર છે એ ઓલરેડી મેં પહેલા એક્ઝિક્યુટ કરેલું છે. બરાબર છે? એટલે જે એક્ઝિક્યુટ કરેલું છે એ ઓલરેડી ડેટાબેઝમાં સ્ટોર થઈ ગયું છે કમ્પાઇલ કોડ. હવે આ પ્રોસિજર તો આપણે એક્ઝિક્યુટ કર્યો જ નથી. બરાબર છે? અહીંયા પ્રોસિજર આપણે એક્ઝિક્યુટ કર્યો જ નથી એટલે અહીંયા આવું આવે છે. હવે હું એક કામ કરું, પેલા પ્રોસિજર મેં જે ક્રિએટ કરેલું છે એને ડ્રોપ કરી દઉં. તો ડ્રોપ પ્રોસિજર પ્રિન્ટ બેલ. સો પ્રોસિજર ઇઝ ડ્રોપ. આ રીતે આપણે પ્રોસિજર ડ્રોપ કરી શકીએ. હવે હું ફરીથી એક્ઝિક્યુટ કરવાનો ટ્રાય કરું તો એ એરર આવે છે. ક્લિયર? સો આઈડેન્ટિફાયર પ્રિન્ટ બેલ મસ્ટ બી ડિક્લેર્ડ. આ ડિક્લેર કરેલું નથી એટલે હવે આને મિનિંગ ખબર નથી કે વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ પ્રિન્ટ બેલ. તો એના માટે મારે શું કરવું પડે કે પહેલા પ્રોસિજરને એક્ઝિક્યુટ કરવું પડે. એટલે હું પહેલા પ્રોસિજર એક્ઝિક્યુટ કરીશ. તો પ્રોસિજર શું છે? આ છે. આ આપણું પ્રોસિજર છે અને એને આપણે એક્ઝિક્યુટ કરીશું અને એકવાર એક્ઝિક્યુટ કર્યા પછી એ સ્ટોર થઈ જાય. તો જ્યારે મેં પ્રોગ્રામ બનાવેલો ત્યારે મેં એ પ્રોસિજર ઓલરેડી એક્ઝિક્યુટ કરેલો હતો એટલે એ ડાયરેક્ટ પ્રોગ્રામ એક્ઝિક્યુટ થઈ ગયો. એનો મતલબ શું થાય કે જ્યારે પણ તમે પ્રોસિજર એકવાર એક્ઝિક્યુટ કરો એ ડેટાબેઝમાં એ કમ્પાઇલ કોડ સ્ટોર થઈ જાય અને એને જેટલી વાર તમે ઓરેકલ સ્ટાર્ટ કરીને એને એક્ઝિક્યુટ કરો ત્યારે એ એક્ઝિક્યુટ થશે. હવે સી લેંગ્વેજમાં આપણે જે ફંક્શન બનાવતા હતા દેટ વોઝ અ ડિફરન્ટ થિંગ. એમાં આપણે જેટલી વાર આપણે ફંક્શનનો યુઝ કરવો હોય આપણે એને સી પ્રોગ્રામને એક્ઝિક્યુટ કરવું પડે, પણ ઓરેકલમાં એવું નથી. ઓરેકલમાં ડેટાબેઝમાં જ્યારે એકવાર પ્રોસિજર એક્ઝિક્યુટ થઈ જાય પછી એ કમ્પાઇલ જે કોડ છે દેટ વિલ બી સ્ટોર્ડ ઇન ધ ડેટાબેઝ અને એને જ્યારે પણ તમારે યુઝ કરવું હોય ત્યારે કરી શકો. તો હવે આપણે પ્રોસિજર એક્ઝિક્યુટ કરીએ. પ્રિન્ટ SQL. ક્લિયર? સો પ્રોસિજર ઇઝ ક્રિએટેડ. હવે પ્રોસિજર ક્રિએટ થઈ ગયો. હવે હું પ્રોગ્રામ એક્ઝિક્યુટ કરું છું આ વાળો. બરાબર છે? 110 અને 101. તો એમાં તમે જોઈ શકો કે બેલેન્સ ઇન અકાઉન્ટ 110 is 600, 101 is 6050. એટલે જ્યારે આ એક્ઝિક્યુટ થાય પ્રિન્ટ બેલેન્સ 110 ત્યારે આ પ્રોસિજર એક્ઝિક્યુટ થશે. પ્રોસિજરમાં જે વેલ્યુ છે 110 that will be passed here. ક્લિયર? તો an ની આ જે an છે એની વેલ્યુ શું થઈ જશે? 110 અને અહીં પ્રોગ્રામ શું એક્ઝિક્યુટ થશે? સિલેક્ટ અમાઉન્ટ ઇનટુ બેલેન્સ ફ્રોમ ડિપોઝિટ વેર એકાઉન્ટ નંબર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 110 અને જે અમાઉન્ટ છે ધેટ વિલ બી સ્ટોર ઇનટુ ધી બેલેન્સ અને એ આપણે અહીંયા પ્રિન્ટ કરાવેલું છે. ક્લિયર? સો ધીસ ઇઝ હાઉ ધ પ્રોસિજર કેન બી એક્ઝિક્યુટેડ. હવે આ તો થયું પ્રોગ્રામમાંથી એક્ઝિક્યુટ કરવાનું. બરાબર છે? હું ડાયરેક્ટલી SQL પ્રોમ્પ્ટમાંથી પણ એક્ઝિક્યુટ કરી શકું. કેવી રીતે? તો exec print bell 110. So balance in account is 110 is 600. આપણે જોઈએ ટેબલમાં તો આપણું ટેબલ છે. ફરીથી એક્ઝિક્યુટ કરું 110 ની જગ્યાએ આપણે લખીએ 109. સો બેલેન્સ ઇન અકાઉન્ટ 109,8470. તો exec જે એક્ઝિક્યુશનનો જે કમાન્ડ છે exec થી તમે ડાયરેક્ટલી SQL પ્રોમ્પ્ટમાંથી પણ પ્રોસિજર એક્ઝિક્યુટ કરી શકો અને તમે આ રીતે પ્રોગ્રામમાંથી પણ પ્રોસિજર એક્ઝિક્યુટ કરી શકો. ક્લિયર? So this was all about how to create a procedure. Now structure of function. હવે ફંક્શન અને પ્રોસિજરનું સ્ટ્રક્ચર સેમ જ છે, કંઈ બહુ વધારે ડિફરન્સ નથી. પણ ફંક્શનમાં શું છે કે આપણે એક વેલ્યુ રિટર્ન કરવાની જ છે. એટલે પ્રોસિજરમાં ઇન આઉટ અને ઇન આઉટ હતું. ફંક્શનમાં ખાલી ઇન છે એટલે આપણે પેરામીટરમાં ઇન લઈએ છીએ અને રિટર્ન માટે આપણી પાસે અલગ છે રિટર્ન ડેટા ટાઈપ. બરાબર છે? તો અહીંયા આપણે આઉટ નથી. તો ક્રિએટ થી ક્રિએટ આપણે ફંક્શન કરીશું. રિપ્લેસ થી સેમ રીક્રિએટ ધી ફંક્શન. જો ઓલરેડી ક્રિએટેડ હોય તો રિપ્લેસ કરશે અને જો ક્રિએટેડ નહીં હોય તો ઇટ વિલ ક્રિએટ. ઇન માટે સ્પેસિફાય ધેટ અ વેલ્યુ મસ્ટ બી પાસ્ડ એટલે આપણે વેલ્યુ પાસ કરવાની છે. એન્ડ રિટર્ન સ્પેસિફાય ધેટ અ ફંક્શન રિટર્ન્સ અ વેલ્યુ હેવિંગ ડેટા ટાઈપ. ક્લિયર? સો ઇટ વિલ રિટર્ન ધી વેલ્યુ. નાઉ હાઉ ટુ એક્ઝિક્યુટ ધી ફંક્શન. તો સેમ તમે PLSQL બ્લોકમાંથી ફંક્શન નેમ પેરામીટર પાસ કરી શકો
અને તમારે સિલેક્ટ ક્વેરીમાં લખવું હોય તો સિલેક્ટ ફંક્શન નેમ પેરામીટર્સ ફ્રોમ ડ્યુઅલ પણ કરી શકો. ક્લિયર? તો આ ફંક્શન છે ક્રિએટ ફંક્શન ગેટ બેલેન્સ. તો આપણે બીજું એક ફંક્શન બનાવ્યું છે ગેટ બેલેન્સ અને એમાં લખ્યું છે રિટર્ન નંબર. એટલે શું રિટર્ન કરશે કે નંબર ડેટા ટાઈપની વેલ્યુ રિટર્ન કરશે. ક્લિયર? તો આને જે ઇન છે ધેટ વિલ બી an. સેમ સિલેક્ટ અમાઉન્ટ ઇન્ટુ બેલેન્સ ફ્રોમ ડિપોઝિટ વેર એકાઉન્ટ નંબર ઇઝ ઇક્વલ ટુ an. હવે જો તમે પ્રોસિજરમાં જોશો તો અહીંયા આપણે આઉટપુટ લખેલું પ્રિન્ટ કરવા માટે કે dbms આઉટપુટ ડોટ પુટ લાઈન અહીંયા લખેલું, પણ આમાં એવું નથી. આપણે બેલેન્સને રિટર્ન કરીએ છીએ ટુ ધી પ્રોગ્રામ અને એ જે પ્રોગ્રામ છે ધેટ વિલ બી પ્રિન્ટ ધી વેલ્યુ. તો આપણે પ્રોગ્રામ જોઈએ પહેલા કે ફંક્શન અને પ્રોસિજરનો ડિફરન્સ શું છે, તમને વધારે આઈડિયા આવશે. તો આ ફંક્શન છે આપણું ગેટ બેલેન્સ. સો ક્રિએટ ફંક્શન ગેટ બેલેન્સ. અહીં આપણે પેરામીટર પાસ કરીશું અને ફંક્શન રિટર્ન શું કરશે તો કે નંબર ડેટા ટાઈપની વેલ્યુ રિટર્ન કરશે. બેલેન્સ લીધેલું છે અને ડેટા ટાઈપ શું છે તો ડિપોઝિટ ડોટ અમાઉન્ટ ટાઈપ. સિલેક્ટ અમાઉન્ટ ઇન્ટુ બેલેન્સ ફ્રોમ ડિપોઝિટ વેર એકાઉન્ટ નંબર ઇઝ ઇક્વલ ટુ an. એટલે આપણે જે આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરીશું ધેટ વિલ બી સ્ટોર ઇન્ટુ ધી an અને એની વેલ્યુ જે અમાઉન્ટ હશે ધેટ વિલ બી stored into the BAL and that value will be written. ક્લિયર? હવે આપણે એનો પ્રોગ્રામ જોઈએ. તો આ પ્રોગ્રામ છે. હવે જ્યારે બેલેન્સ રિટર્ન થાય છે અહીંયાથી રિટર્ન થાય છે તો કોઈ પણ વેલ્યુ રિટર્ન થાય ત્યારે એને સ્ટોર કરવા માટે આપણે વેરિયેબલ લેવો પડે. તો એમ એક વેરિયેબલ લીધેલો છે ડિક્લેરમાં BAL. સો ધ ડેટા ટાઈપ ઓફ ધ BAL વિલ બી ડિપોઝિટ ડોટ અમાઉન્ટ પર્સન્ટેજ ટાઈપ અને બેલેન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ગેટ બેલેન્સ 110. પ્રોસિજરમાં શું હતું? પ્રોસિજરમાં આપણે ખાલી પ્રિન્ટ બેલેન્સ 110 લખેલું અને પ્રોસિજર જાતે જ એ વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરતું હતું. અહીંયા તમે જોશો પ્રોસિજરમાં તો આ અહીંયા લખેલું છે આપણે, બરાબર છે. પણ ફંક્શનમાં શું છે? ફંક્શનમાં આપણે બેલેન્સને રિટર્ન કરાવીએ છીએ ટુ ધીસ પ્રોગ્રામ. તો એ રિટર્ન કર્યા પછી એ વેલ્યુ ક્યાં સ્ટોર થશે? BAL માં. BAL ઇઝ ઇક્વલ ટુ ગેટ બેલેન્સ. એટલે આ ગેટ બેલેન્સ જ્યારે એક્ઝિક્યુટ થશે, આ પ્રોસિજર જ્યારે એક્ઝિક્યુટ થશે ત્યારે જે બેલેન્સ છે that will be written and that balance will be stored into BAL અને એને પછી આપણે અહીંયા પ્રિન્ટ કરાવીએ છીએ. ક્લિયર? તો જ્યારે વેલ્યુ રિટર્ન કરાવવાની હોય ત્યારે આપણે ફંક્શન યુઝ કરીએ છીએ. જ્યારે વેલ્યુ રિટર્ન ના કરાવવાની હોય કાં તો મલ્ટિપલ વેલ્યુઝ રિટર્ન કરાવવાની હોય ત્યારે આપણે પ્રોસિજર લઈએ છીએ. હવે આપણે આને એક્ઝિક્યુટ કરીને જોઈએ ફંક્શનને. તો ફંક્શન પ્રોસિજર ફંક્શન નેમ ઇઝ પ્રોગ્રામ નેમ ઇઝ 3fun then underscore get balance and SQL. Name is already જો અહીંયા શું એરર આવે છે? નેમ ઇઝ ઓલરેડી યુઝડ બાય એન એક્ઝિસ્ટિંગ. એટલે હું અહીંયા શું કરીશ કે ક્રિએટ ફંક્શનની જગ્યાએ ક્રિએટ ઓર રિપ્લેસ. એટલે જો ઓલરેડી ક્રિએટેડ હોય તો એને રિપ્લેસ કરી દઈશ. એરર આવે છે. ક્યાં એરર આવે છે? અનનોન બિગિનિંગ. રિપ્લેસનો સ્પેલિંગ આપણે ખોટો લખ્યો છે. સો અગેન વી વિલ એક્ઝિક્યુટ. સો ફંક્શન ઇઝ ક્રિએટેડ. આ ફંક્શન ક્રિએટ થઈ ગયું. હવે એને એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે આપણે આ પ્રોગ્રામ લખીશું, પ્રોગ્રામને એક્ઝિક્યુટ કરીશું. સો ધ પ્રોગ્રામ નેમ ઇઝ 3function get balance underscore program and SQL. So balance in account 110 is 600 and 6050. તો અહીંયા 110 અને 101 નું બેલેન્સ અહીંયા પ્રિન્ટ થાય છે. ક્લિયર? સો ધીસ ઇઝ હાઉ ધી ફંક્શન વિલ વર્ક. હવે આને તમે ડાયરેક્ટ સિલેક્ટ સ્ટેટમેન્ટમાં પણ યુઝ કરી શકો. તો સિલેક્ટ get balance 110 from dual. So get balance is 600. એવી જ રીતે 101 તો વિથ ધ ડ્યુઅલ ટેબલ તમે સિલેક્ટ ક્વેરીમાં પણ આ લખી શકો ફંક્શન, પણ પ્રોસિજરને ડાયરેક્ટલી એક્ઝિક્યુટ કરી શકો નહીં. આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. ક્લિયર? બીજું એક આપણે પ્રોસિજરનું એક્ઝામ્પલ જોઈએ.
અહીંયા મેં ઓલરેડી એક પ્રોગ્રામ બનાવેલો છે ડેબિટ માટે. તો આ એ પ્રોસિજર મેં બનાવ્યું છે. તો ક્રિએટ પ્રોસિજર ડેબિટ અકાઉન્ટ, ધેન અકાઉન્ટ વિથડ્રો, જે આપણે વિથડ્રો કરવાનો છે, જે આપણે પ્રોગ્રામ ઓલરેડી જોયેલો એનું પ્રોસિજર મેં બનાવેલું છે આખું. તમે જોશો, હું તમને પ્રોગ્રામ શેર કરીશ એટલે તમને વધારે આઈડિયા આવશે. આખો એનો પ્રોગ્રામ છે કે અકાઉન્ટમાંથી મની વિથડ્રો કરવા હોય તો જે આપણે પ્રીવિયસલી એક્સેપ્શન હેન્ડલિંગ વખતે જે પ્રોગ્રામ જોયો તો એ જ છે, પણ આમાં ચેન્જીસ શું કરેલા છે કે આને મેં આખું પ્રોસિજરમાં કન્વર્ટ કરી દીધું છે અને એને પ્રોગ્રામ અહીંયા રીતે એક્ઝિક્યુટ કરેલો છે. ક્લિયર? તો એ તમારે અસાઇનમેન્ટ છે કે જે આપણે એક્સેપ્શન હેન્ડલિંગ વખતે જે પ્રોગ્રામ કરેલો એને તમારે પ્રોસિજરમાં કન્વર્ટ કરવાનો છે. સો યુ કેન ઓલ્સો refer this my program to complete your program. Clear? So this is how the function will work. Now how to destroy the procedure that we have already seen. So drop procedure name or drop function name. તો અહીંયા જે પણ પ્રોસિજર ક્રિએટ કર્યું છે અને ડ્રોપ પ્રોસિજર કરીને પ્રોસિજર નેમ લખશો તો ઇટ વિલ બી ડિસ્ટ્રોયડ, અને ડ્રોપ ફંક્શન કરીને ફંક્શન નેમ લખશો તો ઇટ વિલ બી ડિસ્ટ્રોયડ. ક્લિયર? So this was all about the procedure and function. I hope you did understand all the topic that has been discussed in this video lecture. Thank you so much.